हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर पॉलिटिकल साइंस क्लास। ई भिडियो हम आलोचना करिबा प्लस 2 सेकेंड ईयर आर्ट्स अथवा युक्त द्वितीय वर्ष कला पिला मानकर सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस बा राजनीति विज्ञान आपण मानकर यूनिट 1 रो प्रथम अध्याय रहितबा गणतंत्र बा डेमोक्रेसी चैप्टर समस्त आदर्श प्रश्नावली अथवा पाठ्यपुस्तक प्रश्न उत्तर ब्यूरो बहिरो आलोचना करिबा। तेणु भिडियो कोन जाय स्किप न करी आरंभ रो शेष पर्यंत देखंतु। रडै न करी चलंतु आज भिडियो स्टार्ट करिबा। आदर्श प्रश्नावली विभाग क विकल्प उत्तर गुड़िकर सठिक उत्तर चयन कर। प्रश्न नंबर 1 रे रहिछि देखंतु निम्नरे गणतंत्र केतोटी संज्ञा एवं तार प्रतिवेदकंकर नाम दियाइछि। भूल नाम थिबा संज्ञा को बाछ एवं निम्न प्रदत्त संकेत अनुसार चिन्हट कर। तो ए रे रहिछि गणतंत्र होछि एपरि एक सरकार जोठी प्रत्येक व्यक्तिर भागीदारी थाए। तो एठारे प्रतिवेदकंक नाम दियाइछि डीसी, किंतु यह भूल अछि। तापर बी रे रहिछि गणतंत्र हला जनगणक द्वारा एवं जनगणक कल्याण ପାଇଁ प्रतिष्ठित सरकार। एठारे प्रतिवेदकर नाम दियाइछि लिंकन। तापर सी रे अछि जो सरकार रे शासन क्षमता कौन निर्दिष्ट श्रेणी लोकंक हाथ रे न रही समग्र गोष्ठीर सदस्य मानक हाथ रे आईन तो न्यस्त थाए ताकू गणतंत्र बोली कुहाजे। एठारे प्रतिवेदकंक नाम दियाइछि ब्राइस। तापर डी रे अछि गणतंत्र होछि एपरि एक सरकार जोंथरे शासनकर्ता समग्र जनसंख्यार प्रधान अंशविशेष। एठारे प्रतिवेदकंक नाम दियाइछि सिली, किंतु यह भूल अछि। तो ए रे जो रही गणतंत्र होछि एपरि एक सरकार जोठी प्रत्येक व्यक्तिर भागीदारी थाए एठारे हेब सिली, यह कहिथिले सिली। एवं डी रे जो रही गणतंत्र होछि एपरि एक सरकार जोंथरे शासनकर्ता समग्र जनसंख्यार प्रधान अंशविशेष, यह कहिथिले डीसी। तो डी रो ऑप्शन हबो ए रे एवं ए रो ऑप्शन हबो डी रे। तो यार संकेत होउछि डी ए। डी ए होउछि यार सटीक संकेत। तो या थिला आपण मानकर प्रश्न नंबर 1 रो उत्तर। तापर रहछि देखंतु प्रश्न नंबर 2 रे भोटदाता बा इलेक्टोरेट शब्दर अर्थ हैला संकेत अनुसार चिन्हट कर। तार ऑप्शन को एठारे दियाइछि निर्वाचन मंडलीर समस्त नागरिक, बी रे अछि निर्वाचन मंडलीर समस्त साबालक नागरिक, सी रे अछि निर्वाचन मंडली रे वास करथिबा नागरिक और अणनागरिक, एवं डी रे अछि निर्वाचन मंडलीर आबाल वृद्ध वनिता। तो यार सठिक उत्तर होछि ऑप्शन बी निर्वाचन मंडलीर समस्त साबालक नागरिक। निर्वाचन मंडलीर समस्त साबालक नागरिक बा संकेत बी होछि यार सठिक उत्तर। तापर रछि देखंतु प्रश्न नंबर 3 रे सार्वजनिक साबालक भोटदान व्यवस्था रे संकेत अनुसार चिन्हट कर। सार्वजनिक साबालक भोटदान व्यवस्था रे संकेत अनुसार चिन्हट कर। तो आर ऑप्शन कहउछि समस्त साबालक पुरुष मानकर भोटदान रो अधिकार, समस्तंकर भोटदान रो अधिकार, सी रे अछि समस्त साबालक मानकर भोटदान रो अधिकार, डी रे अछि समस्त साबालक महिला मानकर भोटदान रो अधिकार। तो यार सठिक उत्तर होछि ऑप्शन सी समस्त साबालक मानकर भोटदान रो अधिकार। ऑप्शन सी बा संकेत सी होछि यार सठिक उत्तर समस्त साबालक मानकर भोटदान रो अधिकार। तापर रहछि देखंतु प्रश्न नंबर 4 रे रहछि गणतंत्र को सफल शासन व्यवस्था रे परिणत करबा कहले केतेक आवश्यक उपादान ग्रहण करबा कहबो। निम्न रे दिया जायथिबा केउगुडी को आवश्यक उपादान संकेत अनुसार चिन्हट कर। तार ऑप्शन को अछि ए रे अछि जनसाधारणकर आस्था और आग्रह, बी रे अछि सार्वजनिक विज्ञान शिक्षा, सी रे अछि अर्थनैतिक असमानता, एवं डी रे अछि निर्भीक निरपेक्ष संवादपत्र। तो यार सठिक उत्तर होछि संकेत अनुसार होछि डी ए निर्भीक निरपेक्ष संवादपत्र एवं जनसाधारणकर आस्था और आग्रह होछि आवश्यक उपादान। संकेत डी ए होछि सठिक उत्तर। तो या थिला आपण मानकर क विभागर समस्त प्रश्न उत्तर। तापर अछि ख विभाग। तो एगुडी को आमे ब्यूरो बहिरो आलोचना करछंती। आपण माने जदि कमेंट करिवे तापर आमे जयंत कुमार परिडा बहिरो मध्ये यार प्रश्न उत्तर आलोचना करिबा। विभाग क रे रहछि संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्नावली। प्रश्न नंबर 1 रे रहछि गणतंत्र काहाकू कहा जाए। गणतंत्र काहाकू कहा जाए। तो आपण माने उत्तर रे लिखिबे गणतंत्र शब्दटी दुईटी ग्रीक शब्द टेमस एवं क्राटस रो आसी अछि। दुईटी ग्रीक शब्द टेमस एवं क्राटस रो आसी अछि। ग्रीक शब्द टेमस रो अर्थ हैला लोक माने एवं क्राटस रो अर्थ हैला क्षमता। टेमस रो अर्थ होछि लोक माने एवं क्राटस रो अर्थ होछि क्षमता। तेनु आक्षरिक अर्थ रे गणतंत्र होछि लोक मानकर क्षमता को बुझाई थाए।
ତାପରେ ରହିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 2 ରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତ ଆପଣମାନେ ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିବେ ଯେଉଁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ନାଗରିକମାନେ ସିଧାସଳଖ ବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ର ଶାସନ ପରିଚାଳନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ତାହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପୁରାତନ କାଳରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଗ୍ରୀସରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ପ୍ରଚଳିତ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 3 ରେ ରହିଛି ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତ ଆପଣମାନେ ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିବେ ଯେଉଁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ନାଗରିକମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଶାସନ ପରିଚାଳନାରେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ନକରି ସେମାନଙ୍କର ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ତାହାକୁ ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଯେଉଁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ନାଗରିକମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଶାସନରେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ନକରି ସେମାନଙ୍କର ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ତାହାକୁ ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ଗଣତନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ। ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହା ଆଧୁନିକ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରଚଳିତ ଅଟେ। ତାପରେ ରହିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 4 ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗଣଭୋଟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଗଣଭୋଟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ତ ଆପଣମାନେ ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିବେ ଗଣଭୋଟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଉପାଦାନ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଚଳିତ ଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରରେ କୌଣସି ଶାସନ ନୀତି ବ୍ୟବସ୍ଥାପିତ ସଭା ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେଗୁଡ଼ିକର ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ବା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଯାଇଥାଏ। ସଂଖ୍ୟାଧିକ ଜନସମର୍ଥନ ଲାଭ କଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଇନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ, ତାହାକୁ ଗଣଭୋଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ଗଣଭୋଟକୁ ମଧ୍ୟ ଜନମତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପରୀକ୍ଷାରେ ଗଣଭୋଟ ଜାଗାରେ ଜନମତ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ତାପରେ ରହିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 5 ରେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ମାନେ କ'ଣ? ପ୍ରତ୍ୟାହାର ମାନେ କ'ଣ? ତ ଆପଣମାନେ ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିବେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଶେଷ ଉପାଦାନ। ଏହି ପଦ୍ଧତି ବା ଏହି ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ପ୍ରତିନିଧି ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅବଧି ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ସେ ଅଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ବିବେଚିତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ହିତ ପାଇଁ ବା କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରନ୍ତି ତେବେ ଭୋଟଦାତାମାନେ ସଂଖ୍ୟାଧିକ ମତ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପଦରୁ ପଦଚ୍ୟୁତ କରିବାର ବିଧିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ପ୍ରତିନିଧି ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅବଧି ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ସେ ଅଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ବିବେଚିତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ହିତ ପାଇଁ ବା ଜନସାଧାରଣଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ କାମ ନ କରନ୍ତି ତେବେ ସଂଖ୍ୟାଧିକ ମତ ଦ୍ୱାରା ଜନସାଧାରଣ ତାଙ୍କୁ ପଦଚ୍ୟୁତ କରିବାର ବିଧିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଭଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ତାପରେ ରହିଛି ବହୁମତର ଶାସନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ବହୁମତର ଶାସନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ। ତାପରେ ରହିଅଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 7 ରେ ଜନପ୍ରିୟ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଜନପ୍ରିୟ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତ ଆପଣମାନେ ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିବେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣ ବା ମୌଳିକ ନୀତି ହେଲା ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ। ଜନସାଧାରଣ ହିଁ ବାସ୍ତବ କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ତ ଆମର ଏହି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଜନସାଧାରଣ ହିଁ ବାସ୍ତବ କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ସରକାର ଗଠନ କରିଥିବା ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଜନତାଙ୍କର ସେବକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ସରକାର ଗଠନ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସେବକ ହିସାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 8 ରେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱର ଅର୍ଥ ଲେଖ। ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱର ଅର୍ଥ ଲେଖ। ତ ଆପଣମାନେ ଏହା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଉତ୍ତର ଦେବେ। ତାପରେ ରହିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 9 ରେ ଅସମାନତାର ମାନେ କ'ଣ? ଅସମାନତାର ମାନେ କ'ଣ? ତ ଆପଣମାନେ ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିବେ ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକମାନେ ବିସ୍ମିତ ହୁଅନ୍ତି ଯେ ଏପରି ବ୍ୟାପକ ଅସମାନତା ଥିବା ପରିବେଶରେ କିପରି ଭାବରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ତିଷ୍ଠି ରହିବ। କାରଣ ସମାନତା ହିଁ ହେଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମୌଳିକ ନୀତି। ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମୌଳିକ ନୀତି ହେଉଛି ସମାନତା, କିନ୍ତୁ ଭାରତରେ ସମାନତା ନାହିଁ। ଭାରତରେ ଏହି ଅସମାନତା ମୁଖ୍ୟତଃ ସାମାଜିକ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହିଁ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତ ଭାରତରେ ଯେଉଁ ଅସମାନତା ରହିଅଛି ତାହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମକୁ ସାମାଜିକ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ରହିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 10 ରେ ଆଞ୍ଚଳିକତାର ସଂଜ୍ଞା ନିରୂପଣ କର। ଆଞ୍ଚଳିକତାର ସଂଜ୍ଞା ନିରୂପଣ କର। ତ ଆପଣମାନେ ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିବେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରତି ଅହେତୁକ ଭଲ ପାଇବା ବା ଅହେତୁକ ମମତା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରତି ଘୃଣା, ବିଦ୍ୱେଷ ଏବଂ ଶତ୍ରୁ ମନୋଭାବ ପୋଷଣକୁ ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି ଆଞ୍ଚଳିକତାର ସଂଜ୍ଞା।
ତାପରେ ରହିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 11 ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ନକ୍ସଲବାଦ ମାନେ କ'ଣ? ନକ୍ସଲବାଦ ମାନେ କ'ଣ? ତ ଆପଣମାନେ ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିବେ ନକ୍ସଲ ସମସ୍ୟା ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ଅନ୍ୟ ଏକ ବିରାଟ ଆହ୍ୱାନ। ଦରିଦ୍ର, ଶୋଷିତ, ଅବହେଳିତ ଏବଂ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ହେଉଥିବା ଅତ୍ୟାଚାରରୁ ହିଁ ଏହି ନକ୍ସଲବାଦ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା। ତ ଦରିଦ୍ର, ଶୋଷିତ, ଅବହେଳିତ ଏବଂ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଥିଲା ସେଥିରୁ ହିଁ ଏହି ନକ୍ସଲବାଦ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା। ଭାରତରେ ନକ୍ସଲବାଦ ଏକ ସାମ୍ୟବାଦୀ ବିଦ୍ରୋହ ଯାହା 1967 ଏହି ନକ୍ସଲ ସମସ୍ୟା ଭାରତରେ 1967 ମସିହାରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ନକ୍ସଲବରୀ ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରଥମେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ତ ଏହି ନକ୍ସଲବାଦ ପ୍ରଥମେ 1967 ମସିହା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ନକ୍ସଲ ଗ୍ରାମରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ହେଉଛନ୍ତି ଚାରୁ ମଜୁମଦାର। ଏହି ନକ୍ସଲବାଦ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ହେଉଛନ୍ତି ଚାରୁ ମଜୁମଦାର। ଏହା ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବେ କାରଣ ଏହା 1 ମାର୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଆସିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମରେ। ଚାରୁ ମଜୁମଦାର ହେଉଛନ୍ତି ନକ୍ସଲବାଦ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା। ତାପରେ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 12ରେ ଲିଙ୍ଗଗତ ବୈଷମ୍ୟ କ'ଣ? ଲିଙ୍ଗଗତ ବୈଷମ୍ୟ କ'ଣ? ତ ଆପଣମାନେ ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିବେ ଲିଙ୍ଗଗତ ବୈଷମ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ଅନ୍ୟ ଏକ ଆହ୍ୱାନ। ଲିଙ୍ଗଗତ ଅସମାନତା ହେଉଛି ଲିଙ୍ଗ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଆର୍ଥିକ, ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଅସମତା। ତ ଲିଙ୍ଗଗତ ବୈଷମ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଆହ୍ୱାନ। ଲିଙ୍ଗଗତ ଅସମାନତା କହିଲେ ହେଉଛି ଲିଙ୍ଗ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଆର୍ଥିକ, ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ତ ଏହା ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ବିଭାଗ ଖର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀର ଉତ୍ତର। ତାପରେ ରହିଅଛି ଟିପ୍ପଣୀ ଲେଖ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 1ରେ ରହିଛି ଆଞ୍ଚଳିକତାର ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ। ତ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେଣୁକରି ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଆସିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍କୁ ଅନ୍ କରିଥାନ୍ତୁ। ତ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ଏହି ଟିପ୍ପଣୀ ଲେଖ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ଏହାର ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆମେ ଜଏନ୍ ପରିଡ଼ା ବହିରୁ ମଧ୍ୟ ପାଠ୍ୟସ୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଇକ୍ ଦେବେ ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବେ। ତ ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।